இப்போ நம்ம sums பார்க்கலாம். Sums related motion under gravity. இப்போ கிராவிட்டினால என்ன ஆகுது? ஃப்ரீ ஃபால் ஆகுது. கீழ இருந்து ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்றோம். த்ரோ பண்ணையில ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெர்டிகலி கோ அப்வர்ட் அண்ட் ரீச்சிங் மேக்ஸிமம் பொசிஷன் அண்ட் தென் டிக்ளைன் இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. சரிங்களா? என்ன வெலாசிட்டியில நீங்க த்ரோ பண்ணீங்களோ அதே வெலாசிட்டியில இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஆனால் வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் இங்கே டவுன்வர்டாக இருக்கு, இங்கே அப்வர்டாக இருக்கு. இப்போ மேக்ஸிமம் ஹைட் போகுது h. ஸோ நம்ம 3 ஈக்குவேஷன்ஸை இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். யூஸ் பண்ணி we are going to deal motion under gravity. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன சிம்பிளான ஒரு சம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். என்னன்னா a particle is dropped from the top of the tower. Top of a tower, our height 80 meter, and find the time of journey and the speed with which it strikes the ground. சரிங்களா? அப்ப பார்ட்டிகல் வந்து டிராப் பண்ற. பார்ட்டிகல் இஸ் டிராப்ட் from a top of the tower. அப்ப டவர் நம்ம டிரா பண்ணிக்கலாம். So டவரோட height is 80 meter. 80 meter. So free fall. Free fall. Free fall. So initial velocity at the time of free fall, just leaving, at the instant of just leaving, initial velocity is 0. when ஆகுது? கீழே வருது, வந்து இங்க ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. இது கிரவுண்ட். this is ground striking here. என்ன வெலாசிட்டில ஸ்ட்ரைக் ஆகும் கேக்குறாங்க. ஓகே, நம்ம 3 ஃபார்முலா இருக்கு. v equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, h is equal to ut, sorry, v squared equal to u squared plus 2as. இங்க a க்கு பதிலா g போட்டுக்கலாம். அப்புறம் s displacement இங்க height போட்டுக்கலாம். so இதே சேம் ஃபார்முலா தான். u is the initial velocity, v as a final velocity. ஓகே, இப்போ இந்த சம்ம நம்ம சால்வ் பண்றோம். ஸோ ரொம்ப ஈஸி. எப்படின்னா ஆக்சுவலா ஹைட் வந்து 80, 80 இஸ் கிவன். அப்ப நம்ம இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். h is equal to ut plus half gt square. இங்க வெலாசிட்டி u ஓட டைரக்ஷன் டவுன்வர்ட், g ஓட டைரக்ஷன் டவுன்வர்ட். அப்ப இதுக்கு பாசிட்டிவ்னா இதுக்கு பாசிட்டிவ். ஸோ அதனால there is no changes in this equation. So we can solve h க்கு பதிலா 80, u initial velocity is 0, time taken தெரியாது, that is t plus half g வந்து 10 ன்னு வச்சுக்கோங்க and t square. clear? இப்ப ut இது total term 0 ஆயிடும். so அப்ப half of 10 t square equal to 80. சரிங்களா? அந்த 10 இங்கிட்டு போச்சுன்னா அப்ப என்ன வரும்? half t squared equal to 8, t squared equal to 16, t equal to plus or minus 4. அப்ப positive t equal to 4 second எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஓகே, and velocity, striking velocity, ground levelல என்ன velocityல strike ஆகுது அப்படின்னா we can find v equal to u plus gt. so u ஓட டைரக்ஷன்ல தான் g இருக்கு. so there is no changing of sign anything.
So U downward direction, G also downward. Gravity is attracted towards the center of Earth. So U velocity is going downward. There is a vector same direction, parallel vector. So there is no need of change of sign. So V equal to V, the striking velocity with which striking the ground. So U initial velocity is 0 plus G is 10 and the time taken is also 4 seconds already found. So V is 40 meter by second. Clear? Now the striking velocity is 40 meter by second and time duration taken is 4 seconds. Clear? கண்டுபிடிச்சாச்சு. சரிங்களா? Okay, ரொம்ப easy. Next sum போலாம். A particle is dropped from the top of a tower. Its displacement in the first 3 seconds and in the last second is the same. Find the height of the tower. Clear? The height of the tower will be taken as h. Okay. Then journey, time of journey, let it be t0, time of journey. Clear? Time of journey is t0. A particle is dropped from the top of the tower. Its displacement in the first 3 seconds and the last second is same அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 செகண்ட்ல எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கும், லாஸ்ட் செகண்ட்ல ஆன அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவல் இருக்காங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் 3 செகண்ட்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டூரிங் 3 செகண்ட், இந்த 3 செகண்டுக்கும் எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா h is equal to ut plus half g t square. இதுல hன்றது எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்குங்கிறது வெர்டிகலா, ஆக்சுவலா u வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0 ஏன்னா இது ஃப்ரீ ஃபால், டைம் வந்து 3 பிளஸ் ஹாஃப். ஸோ ஜியை வந்து ஜின்னு வச்சுக்கோங்க, ஜினே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஈக்குவேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஜி 3 ஸ்கொயர், அப்ப என்ன வருது, ஹாஃப் ஜி 3 ஸ்கொயர்னா 9 வருது. அப்ப 9/2 ஜி வருது. தட் இஸ் ஹச். இதே இது எதுக்கு ஈக்குவல்ன்றாங்க, இஸ் த சேம், இஸ் த சேம் சொல்லியிருக்காங்க. in the last second டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு சேம் இருக்காங்க. லாஸ்ட் செகண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், லாஸ்ட் செகண்ட் வந்து மொத்த டூரேஷன் t0 வச்சுட்டோம். So we can choose the last seconds also the t0. Clear? nth formula, s n equal to u plus half a 2n minus 1. This is nth second displacement. இங்க என்னங்கிறது லாஸ்ட் செகண்ட் t0 செகண்ட். மொத்தமா t0 செகண்ட் இந்த ஹேப்பனிங் நடந்திருக்குன்னு நம்ம முடிவு பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட் செகண்ட t0 எடுத்துக்கலாம். ஸோ இனிஷியல் வந்து 0 தான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. இப்போ 0 ஹாஃப், இங்க 10, இங்க 2 t0 minus 1. இங்க நடந்திருக்க sn2 வந்து லாஸ்ட் செகண்ட், n equal to t0 லாஸ்ட் செகண்ட். இதுவும் ஈக்குவேஷன் 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலா ஈக்குவேஷன் 1 இது, ரெண்டும் ஈக்குவல் 1. கிளியர்? ரெண்டு ஈக்குவல். சரிங்களா? அப்ப இந்த 1 2 ஈக்குவேட் பண்ணலாம். பிகாஸ் அதான் கீவேர்டா சம்ல கொடுத்துருக்காங்க. half g 3 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு half g 2 t0 minus 1. இதை நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். இந்த half கேன்சல் ஆயிடுச்சு, இந்த g கேன்சல் ஆயிடுச்சு. 3 செகண்ட் 9, இங்க 2 t0 minus 1. இப்ப இந்த பிராக்கெட் எடுத்துட்டு -1 taken right left side, taking mirror 9 plus 1 10,
then t0 equal to 5 second. t0 equal to 5 second. The time of journey is 5 second அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்ப அந்த 5 செகண்ட் ஆயிருக்கு, மொத்தமா 5 செகண்ட் எடுத்திருக்கு. ஏன்னா லாஸ்ட் செகண்ட் 5 செகண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். மொத்தமா அவ்வளவு செகண்ட் தானே. 5 செகண்டுக்கு எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா we can find the height of tower. So அப்ப h is equal to ut plus half gt square. இங்க t is 5 second and u 0. h is equal to 0 plus half 10 5. 5 means 5 square here. So 5 square here also. இங்க என்ன பண்ணலாம், 1 times 5 times, that is 5 cube, that is equal to 125 meter. Clear? It is very clear. It is the last, the tower height of tower is 125 meter. Particle is dropped from the top of a tower if it falls half of the height of the tower in its last second of journey, find the time of the journey. Clear? Find the time of the journey. So this is the tower. This is taken as a tower. Clear? So it is the tower. Now free fall, object free fall, initial velocity u equal to 0, last second half of the height h by 2, the last second taken as t0. Clear? Last second. At the instant of last second, the displacement is equal to half of the tower is given. So which is half of the tower is given. So what is the nth second, what is displacement formula? S is equal to ut plus half gt square. S means here h ன்னு போட்டுக்கலாம். This is a one formula. Another formula s nth formula, nth second formula. So that is s nth equal to u plus half a 2 n minus 1. Here இங்க நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீ ஃபால்ல நமக்கு எவ்வளவு ஹைட், இந்த டோட்டல் ஹைட் என்ன அப்படிங்கறத இந்த ஃபார்முலா h ஈக்குவல் டு u வந்து 0 half g t0 ஸ்கொயர். பிகாஸ் t0ங்கிறது டோட்டல் டைம் டேக்கன், டைம் ஆஃப் ஜர்னின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதை நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் h அப்படின்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, த லாஸ்ட் செகண்ட்ல h by 2 டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்காம, அப்ப t0 at t0 nth செகண்ட்ல h by 2 டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்காம, அப்ப u வந்து 0 பிளஸ் ஹாஃப் a வந்து இங்க g, இங்க 2 t0 மைனஸ் 1. ஸோ இங்க இதையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஸோ இது ஈக்குவேஷன் 1, இது ஈக்குவேஷன் 2ன்னு வச்சுக்கிட்டா இங்க நார்மலா எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஈக்குவேஷனை h by 2 அப்படின்னு 1 எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன பண்ணலாம், இங்க 1 by 4ன்னு வச்சுக்கலாம், gt ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் 1 1 டேஷ்னு வச்சுக்கோ. இந்த 1 டேஷை 2க்கு ஈக்குவேட் பண்ணு. அப்ப ஏன்னா இதுலயும் h by 2 இதுலயும் h by 2, அப்ப வந்து பாருங்க என்ன இருக்கு, ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேட் பண்ணலாம். ஸோ இங்க 1 by 4 g t0 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு
1 by 2 g 2t0 minus 1 அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே 1 by 2 வரும், அடிச்சோன்னா இங்கே 1 by 2 வரும், இங்கே 1 வரும். ஸோ அப்போ gt0 1 by 2 gt0 equal to g of 2t0 minus 1. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே gt கேன்சல். இப்போ பாருங்க இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது, மறந்தாச்சு. ஸோ t0 by 2 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2t0 minus 1 வருது. ஸோ 2 இங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டா t0 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4t0 minus 2 வருது. ஸோ எல்லாத்தையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. t0 ஸ்கொயர் minus 4t0 plus 2 equal to 0. இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. மல்டிப்ளை பண்ணா 2, ஆட் பண்ணா மல்டிப்ளை பண்ணா 2 வரணும், ஆட் பண்ண -4 வரணும். ஸோ அது பாசிபிள் இல்லை. ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. -b ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் b ஸ்கொயர் minus 4ac by 2a. ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா, தட் இஸ் 2 ரூட்ஸ். அதாவது 2 டைம் வரும், ஒரு டைம் 2 பிளஸ், ஒரு டைம் வந்து 2 பிளஸ் root 2, another time வந்து 2 minus root 2. ஸோ இது மாதிரி 2 ஆன்சர் வரதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் you will get the answer இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா a particle is dropped from the top of a tower. சரிங்களா? Find the ratio of displacement in successive time interval. B. Find the ratio of time in falling successive distance h time interval t0. என்ன சொல்றாங்க, இது நம்ம முன்னாடி தெரிஞ்ச ஃபேக்சுவல்ஸ் தான். டைனமெட்டிக்ஸ்ல நல்லா இருக்கணும்னா நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிராவிட்டியில மேல இருந்து ரீஃபால் பண்றோம்னா சேம் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், என்ன ரேஷியோல இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது ஆட் நம்பர் ரேஷியோல இருக்கும். ஸோ அதான் இங்கே ப்ரூவ் ஆக போகுது. அதே இது டைம் என்ன இருக்கும், டைம் வந்துட்டு சக்சஸிவ் ஃபாலிங் சேம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு டைம் ரேஷியோ எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது கணக்காக வந்திருக்கு. ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ நிறைய பேர் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் இது ஃபேக்சுவல்ஸ் மாறாது. இதோட அப்ளிகேஷன்ஸில் நிறைய சம்ஸ் வரும் இன்டைரக்டாக. நம்ம அப்போது டைரெக்டாக நம்ம இந்த ஃபேக்சுவல்ஸ் தெரியறதுனால நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம். சரியா? ரைட். சரி, இப்போ இதை எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துப்போம். நம்ம கான்செப்ட் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி இந்த இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். கான்செப்ட் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ பார்ட்டிகளை ட்ராப் பண்ணுறோம். டைம் இன்டர்வல் இவ்வளோ இருக்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் t0 டைமுக்கு h1 போயிருக்கும், செகண்டுக்கு h2 போயிருக்கும், தேர்டுக்கு h3 போயிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டர்வல் t0, அடுத்த டைம் இன்டர்வல் t0, சேம் டைம் இன்டர்வலுக்கு h1 h2 h3 டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கணும். ஸோ அது என்ன ரேஷியோல ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதை O வச்சுக்கோங்க, இனிஷியல் பாயிண்ட். இது A, இது B, இது C வச்சுக்கோங்க. இப்போ h1 கண்டுபிடிக்கணும்னா OA. அப்போ O to A நடந்தப்ப என்ன ஆயிருக்கு, இனிஷியல் U வந்து 0 தானே. U இனிஷியல் டைம் ஆஃப் ஃபாலிங் இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. ஸோ அப்போ நமக்கு half g t0 ஸ்கொயர் உள்ள வரும். O to B, O to B ல என்ன போயிருக்கும், h1 plus h2 O to B. அப்ப என்ன வரும், half g, இங்க ஒரு t இங்க ஒரு t, அப்ப 2t0 டைம் ஸ்கொயர் இவ்வளவு போயிருக்கும். சரிங்களா?
அடுத்தது O2C எவ்வளோ பேருக்கும் H1 plus H2 plus H3. அப்ப half G 3T0 ஸ்கொயர். இப்போ எனக்கு H1 வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்? H1 வேணும்னா இதுதான் H1. எனக்கு H2 வேணும்னா இங்க H1 இதுல இருந்து நான் மைனஸ் பண்ணணும். இது H1னா H2 மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா H2 மட்டும் வேணும்னா H1 இதை மைனஸ் பண்ணணும். H2 minus H1 minus H1 சாரி H2 plus H1. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் சரிங்களா? இது H1. அதாவது OBல இருந்து OAவை மைனஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன தெரியும்? OBல இருந்து OAவை மைனஸ் பண்ணா எனக்கு H2 கிடைக்கும். சரிங்களா? அதனால தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? H2 plus H1 minus H1. ஸோ இப்போ என்ன பண்றேன்? இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும். பண்ணலாமா? பண்ணலாம். பாருங்க, half G 20 the square minus half G T0 square. இப்போ இதுதான் என்னது? H2. கிளியரா? அப்ப என்ன வருது? இங்க 4 வருது. காமனா half இருக்கு, G இருக்கு. T0 ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம். இதுல T0 ஸ்கொயர். இப்போ இங்க வந்து 4 வரும், இங்க வந்து -1 வரும். இதுதான் H2 தெரிஞ்ச அப்ப 4 - 1 3. half G T0 3 வருது. இதுதான் H2. அப்ப H3 வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்? H1 plus H2 plus H3 ல H1 plus H2 மைனஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்ப H1 plus H2 plus H3 என்ன வருது? H3 இதால வேணும், H3 போட்டுக்கலாம். H1 plus H2 plus H3 minus H1 plus H2. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பாருங்க, half G 3T0 whole square minus இது வந்து half G 2T0 whole square மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன காமனா இருக்கு? half G T0 ஸ்கொயர் காமனா இருக்கு. இங்க 3 ஸ்கொயர், இங்க 2 ஸ்கொயர். இப்போ என்ன வருது? half G T0 of 3 ஸ்கொயர்னா 9, 2 ஸ்கொயர்னா 4. அப்போ 5 வருது. ஆக்சுவலா இத C ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க. H2 B ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க. H1 A ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்துலயுமே காமன் ஃபேக்டர் என்ன இருக்கு? half G T0 ஸ்கொயர் இருக்கு. 1:3:5 அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. இந்த ரேஷியோ தான் நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ இதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் H1 H2 H3 H4 அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா, ஸோ T0 டைம் இன்டர்வலுக்கு ஒவ்வொரு டைம் இன்டர்வல் சேம் டைம் இன்டர்வலுக்கு சக்சஸிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஆட் நம்பர் ரேஷியோல இருக்கும். 1:3:5:7 அப் டு ஆட் நம்பர் ரேஷியோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அதனால நம்ம இதை ஃபேக்சுவல்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆர் டிசலரேஷன். The ratio of the displacement in successive time interval or in the ratio of odd number அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். தென் வாட் இஸ் இதை நம்ம பார்த்தோம்னா ஹச்ங்கிற சேம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு T1 T2 T3 எவ்வளோ எடுக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ ஃபால் ஆகுது. எல்லா சேம் ஹச்சை நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இது ஹச், இது ஹச், இது ஹச், இது ஃபோர்த் ஹச். இது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்ல, இது செகண்ட் செகண்ட்ல, தேர்ட் செகண்ட்ல, இது ஃபோர்த் செகண்ட்ல. எல்லா டைமுமே சேமா இருக்காது. ஏன்னா ஆக்சலரேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா இது என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இப்போ அதே ஃபார்மேட் தான் முன்னாடி சொன்ன அதே தான்.
ஸோ இப்போ இந்த டவரை வந்து இங்கே ஓன்னு வச்சுக்கலாம். ஓ, இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோ, இங்கே வந்து பின்னு வச்சுக்கோ. ஸோ இந்த டைம் வந்து T1 வச்சுக்கோ, இந்த டைம் T2 வச்சுக்கோ, இந்த டைம் T3 வச்சுக்கோ. எனக்கு h is equal to ut plus half gt square. இங்கே u வந்து 0னால h equal to 0 half gt1. இதான் வந்து T1 டைம்ல T1 equal to 2h by g whole square வருது. That is T1 equal to under root of 2h by g அப்படின்னு வருது. ஸோ T1ங்கிறது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது செகண்ட்ல 2h போயிருக்குது. எவ்வளோன்னா செகண்ட்ல T2ல அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2h ஒரு தூரம் போயிருக்குது. ஸோ T1 T2 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணேன். அப்போ நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்? T1 தான் தெரிஞ்சிருச்சு, இவ்வளோ வருது. T1 plus T2 இது வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? T1 ஆகிறதுக்கு T1 டைம்ல எவ்வளோ நடந்திருக்கு, T2 டைம்ல எவ்வளோ நடந்திருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ T1 டைம்ல half g T1 ஸ்கொயர், T2 டைம்ல half g T2 ஸ்கொயர். என்ன காமனா இருக்கு? half g காமனா இருக்கு. T1 சாரி நம்ம டோட்டல் டைம் T1 plus T2 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணாதான் சரியா வரும். டோட்டல் டைம் இந்த டைம் இன்டர்வல்ல T1 plus T2 டைம் இன்டர்வல்ல OBக்கு போயிருக்கு. OBக்கு போயிருக்கு. இப்போ அந்த OBக்கு போனதை என்ன பண்ணலாம்? T1 plus T2 டைம் இன்டர்வல்ல போனது இங்க h எவ்வளோ h போயிருக்கும்? இங்க 2hனா இங்க 4h போயிருக்கும் by g. சரிங்களா? எப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் 2h போயிருக்கும் ஈக்குவல் டு half g t ஸ்கொயர்னா T1 plus T2 the whole square. That is equal to இங்க 2 இங்க வந்துச்சுன்னா 4h by g equal to T1 plus T2 the whole square. அப்ப T1 plus T2னா equal to under root of 4h by g. 4h by g வருதா? ஸோ T1 plus T2 டைம்ல இந்த டைம் இன்டர்வல்ல இவ்வளோ இந்த டைம் இன்டர்வல்ல இவ்வளோ இருக்கு. ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் பார்க்குறோம் T1 plus T2 டைம். சரிங்களா? அப்போ எனக்கு T2 வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்? T2 வேணும்னா T2 plus T1 இதான இது. இதுல இருந்து T1 மைனஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன தெரியும்? T2 தெரியும். அப்போ இங்க 4h by g அண்டர் ரூட், இங்க மைனஸ் 2h by g. ஸோ இதுதான் T2. எல்லாமே நம்ம என்ன T2 இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ல நம்ம பார்க்குறோம், அவ்வளோதான். டைமை தான் ஹைட்ல பார்க்கணும். T2 நான் தெரிஞ்சிச்சு. அப்புறமேட்டு என்னதுன்னா T3 வேணும். சரிங்களா? T3 வேணும்னா எனக்கு ஆக்சுவலா T1 plus T2 plus T3 என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ h இங்க h plus h plus h 3h, h plus h plus h 3h ட்ராவல் ஆயிருக்கு இந்த டைம் இன்டர்வல்ல. 3h ஈக்குவல் டு u வந்து 0. அப்போ half g t ஸ்கொயர் T1 plus T2 plus T3 the whole square. ஸோ இப்போ இங்கே 2 வந்துருச்சுன்னா என்ன வரும்? 6h வரும். 6h by g equal to T1 plus T2 plus T3 the whole square வரும். ஸோ இப்போ நமக்கு ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணோம்னா T1 plus T2 plus T3 equal to under root of 6h by g. அப்போ எனக்கு T3 வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்? வெரி சிம்பிள். T3 வேணும்னா T1 plus T2 plus T3ல இருந்து T1 plus T2 ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, T3 கிடைச்சிடும். அப்போ T3 equal to 6h by g மைனஸ் T1 plus T2 என்ன? T1 plus T2 என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? T1 plus T2 4h by g, 4h by g அண்டர் ரூட். ஸோ இதெல்லாம் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் காமனாக இருக்கிறது
விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். மூணுமே காமன் ஃபேக்டர் பண்ணுவோம். T1 is to T2 is to T3. ஸோ நமக்கு T3 என்ன தெரிஞ்சிருச்சு, T2 என்ன தெரிஞ்சு, T1 என்ன தெரிஞ்சு. T1 வந்து என்னவா இருக்கு, 2h/g அண்டர் ரூட் is to T2 என்னவா இருக்கு, 4h/g அண்டர் ரூட் மைனஸ் 2h/g அண்டர் ரூட். இதுதான் வந்து அடுத்தது. T3 என்னவா இருக்கு, 6h அண்டர் ரூட் ஹோல் பிராக்கெட் உள்ள போட்டு மைனஸ் 4h/g அண்டர் ரூட். ஸோ ஈஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே காமனாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா, காமனாக இருக்க விஷயத்தை எடுத்துடலாம். இதில் காமனாக என்ன இருக்குது, 2h/g இருக்குது. எல்லாமே இதுதான் வந்து காமன் ஃபேக்டர். எல்லாத்துலேயுமே காமன் ஃபேக்டர் ரிமூவ் பண்ணனா இங்கே 1 வரும், இங்கே வந்து 4 - 2 வரும், இங்கே 4னா 2ன்னு வந்துடும் ரூட்டை விட்டு. இங்கே ஆக்சுவலாக காமன் ஃபேக்டர் இதுதான் எடுக்க போகிறோம், 2h/g தான் எடுக்க போகிறோம். அப்போ இங்கே ரூட் 2 மிச்சமாக இருக்கு. இங்க இருந்து ரிமூவ் பண்ணுங்களேன், ரூட் 2 -1 வரும். ரூட் 2 -1 ஆக்சுவலா இதுதான் காமன் ஃபேக்டர். இங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டா ரூட் 2 -1 is 2. இங்கேயும் அதே ரிமூவ் பண்ணுங்களேன், ரூட் 3 -√2 வரும். சரிங்களா? இப்ப நமக்கு ஒரு பேட்டர்ன் தெரியுது. 2 வருது, இங்க 1 வருது, இங்க 3 வருது, இங்க 2 வருது. அதே போல இங்க 4 வரும், இங்க 3 வரும், அடுத்தது 5 வரும், அடுத்தது 4 வரும். இப்படியே ஈஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும். இதை தான் நம்ம இந்த பேட்டர்னை தான் நம்ம பார்க்கணும். இது வந்து T1 டைம், இது T2 டைம், இது T3 டைம், இது T4 டைம். ஸோ இதே பேட்டர்ல நம்ம எழுதலாம். இப்போ சேம் ஹைட்டுக்கு இன் சக்சசிவ் ஃபாலிங்ல சக்சசிவ் சேம் ஹைட்டுக்கு என்ன டைம் ரேஷியோ இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி ரேஷியோல இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ.